మై టీవీ సిద్దిపేటకు స్వాగతం. వాగర్థ వివర సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తి జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వర. రమయా రమమానాయ వెంకటేశాయ. श्री वक्षवक्षसे क्षेमंगलाय सर्वेषां श्री योगेशाय मंगलम् अस्तु स्तनकस्तूरी मंगलम् लीलाचल विवासाय नित्यगल्या महावृर्यां अक्षरोपाय मंगलम् मंगलम् सौम्यामात्रं नीचाय मंगलम् मंगलाशासनाय पुरोगमैः सर्वैः हरिः ओम् तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरादं तद्विप्रान् सूर्यमण्डवो जाग्रवाणं सुनिन्धते विष्णोः परमं पदं पर्याप्यानन्तरायाय सर्वस्तोमो निरागतं हरभवति सर्वस्याप्ते सर्वस्वजित्ते सर्वदेवनाप्नोति सर्वं जयति. तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् तन्नो नरः प्रचोदयात्. तम्मयि तुन्नं कुलत्तिरभिनन्दो नीकुत्ते वणङ्गले पुल्लामलपोभादो சித்தம்பெருமாளே வந்துன்னை சேவித்தோ வனவத்தாமரடியே போத்தும் பொருடகேடாய் பெத்தம்மையே துன்னல் வித்திர பிறந்தோ நீ குத்தே வணங்களே கொல்லாமல போகா
யவனைகே சமனை திங்கள் திருமுகத்தும் இடையா சென்னிரஞ்சி அங்கப்படை கொண்டவார்த்தை அனுபுதவை பைங்கமலட்டன் பேரியல் பற்றவினான் கோதைய சுண்ணா செங்கல் திருமுகத்தும் திருவத்திருமாலா எங்கும் திருவிப்பா பாண்டிய விஷ்ணுபராம் கோதா வந்தே சரணம் திருமாலாம் திருமாலே சரணம் समस्तु नित्यं श्रीमन्ना अनुदिनं नमोदया श्रीरङ्गा अनुदिनं संवर्धया श्रीशैलनाथाय बुद्धिनगरजन्मने सादरपुण्यप्राप्तेङ्गदशालिने श्रीशैले सदया पात्रं श्रीभक्त्यादिपुनारणवम् यजेन्द्रप्रभुं वन्दे धन्यवादनं मुनिं श्रीमते रामाय महात्मने नित्यमंगल श्री हरिहर रूपा श्री जगत पालनी भवानी भावातीत श्रीमाता श्री हरिहर रूपा श्री जगत पालनी भवानी भावातीत श्रीमाता श्री हरिहर रूपा श्रीकरी सुजन दयामयी मौनि कृति स्थित परमेश शिवे शिवे मां पालय श्रीहरिहर रूपा श्री जगत पालनी भवानी भावातीत श्रीमात श्रीहरिहर रूपा रूपिणी वाणी श्री मुनि मानस हंसिका मंगल रूपिणी वाणी गे श्री मुनि मानस हंसिका भुवन मनोहरी भूत शिवंकरी भुवन मनोहरी नारायण भगवद बंधुलारा ధర్మోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు జరిగిన కార్యక్రమాల విశేషాలు ఉదయంనే సుప్రభాతం ప్రాతకాల ఆరాధన ఉదయం సేవాకాలము ఆరగింపు పాస అనుసంధానము తీర్థప్రసాద గోష్ఠి అనంతరం ఈరోజు శుక్రవారం చేపట్టి స్వామికి అమ్మవారికి విశేషమైన అభిషేకము అలంకరణ అందులో భాగముగా ధనుర్మాసం సందర్భంగా మా భక్తులు శరణాగతి వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీకృష్ణమాల దానిని కొందరు భక్తులు వేసుకున్నారు. ఇవాటి నుంచి వేసుకుంటే 11 రోజుల వరకు గర్భపడుతున్నది. కొందరు నెల రోజుల పాటు వేసుకున్నారు, కొందరు 15 రోజుల పాటు వేసుకున్నారు. ఎవరి అనుకూలంగా వారు దీక్షామాల వేసుకున్నారు. ఇలా నిత్య కార్యక్రమాలలో ఇప్పుడు అనంతరం అర్చనలు, కళ్యాణాలు, అర్చనలు కూడా జరగబడుతున్నాయి. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఆ స్వామివారి కృపకు పాత్రలు అవుతున్నారని తెలియజేస్తుంది. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇంతవరకు జరిగినాయి స్వామి. ఇప్పుడు 11 రోజులు వీలవుతలేదు. ఏం మాల వేసుకున్నావమ్మా? వెంకటేశ్వర మాల. నువ్వేం మాల వేసుకున్నావు? వెంకటేశ్వర మాలనే వేసుకుంటున్నాం. 10 ఏళ్ళ ఉంది అయ్యనే నమ్ముకున్నాము. ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు? ఇప్పుడు అయితే బాగానే ఉన్నాము. ఇక మా బిక్కుడు మేము తింటున్నాము.
ఈ కాళ్ళతో తీసుకొస్తుండో చేసుకుంటున్నాం. దేవుడి దయ. ఇదేమి నమ్ముకున్నాం అయ్యే దయ. ఈ మాల వేసుకున్నప్పుడు మీరు పాటించే నియమాలు ఏమిటి? నీసు ఒకటి తినము. మేము ఎప్పుడు మునిపైన ఇక్కడనే ఎల్లిగడ్డ ఉల్లిగడ్డ తినము. పొద్దున సాయంత్రం సమాధి పూజ చేసుకుంటాం. ఒకటే పూట భోజనము దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంటుంది? ఆరోగ్యమే అట్లా జర మంచిగా ఉంటుంది స్వామి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మాల వేసుకున్న ఇక అన్నీ వస్తూనే ఉన్నాయి, పోతూనే ఉంటాయి. అన్నీ దేవుడే చూసుకుంటాడు అన్నీగా. సందేహ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ధనుర్మాసం సందర్భంగా శుక్రవారం రోజు స్వామివారి అలంకరణ చాలా బాగా జరుగుతుంది. స్వామివారి దర్శనార్థం గుడికి దర్శనం చేసుకోవడం కోసం వచ్చాం. ఆ స్వామివారి కృపా కటాక్షాల కోసం, స్వామివారి అనుగ్రహం కోసం గుడికి వచ్చి దర్శనం చేసుకొని पेपर का या ट्रेन में खाली रहा कैसे है थे? తీసుకోండి అయ్యా. నాకి चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. अगणशासनपरेः हैप्पी बर्थडे. గోవింద. సత్యనారాయణ సుశీల కృష్ణ అన్నపూర్ణ భగవాని కుటుంబస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య అభయ ఆరోగ్య आयुष्याग्निकामनामधीस्य मदमनाम्याः कर्कय गोपालनामधेयाय सर्वस्य परिवारस्य शान्तनामाराधनं करिष्ये. ओं केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः, ओं विष्णवे नमः, ओं मधुसूदनाय नमः, ओं त्रिविक्रमाय नमः, ओं वामनाय नमः, ओं श्रीधराय नमः, ओं ऋषिकेशाय नमः, ओं पद्मनाभाय नमः, ओं दामोदराय नमः, ओं हरे नमः, ओं श्रीकृष्णाय नमः, ओं श्रीवेंकटेशाय नमः, ओं शेषाद्रिप्रियाय नमः, ओं सदुद्वचराय नमः, ओं विष्णवे नमः, अनन्तगिरीशाय नमः, ओं शास्त्रपदे नमः, ओं देवपुत्र गिरीशाय नमः, ओं सरस्वामितीशे नमः, ओं कुमार सर्वसेनाय नमः, ओं दृग्विषयाय नमः, ओं सुमस्तनाथसेनापत्यवराय नमः, ओं रामाय नमः, रामाय नमः, ओं सदाभाय स्तुताय नमः, ओं त्यक्तवैभवलोकाय नमः, नीकुञ्जविहारिणे नमः, ओं भक्तिन्दवधोत्रेन्द्र स्वामिने नमः, श्रीकारायणाय नमः, चतुर्परिजनत्रात्रे नमः, ओं कृष्णाय नमः, ओं भक्तिकन्या परिषत्तवत्सते नमः, ओं वेङ्कटाय नमः, ओं सरकारि महायोगिभूताय नमः, ओं देवचित्रमुखाय कलीक्य संघर्षणाशिने नमः, ओं श्वेतद्वीपमसम्बुद्धभूलिकाय नमः, ओं श्वेतपर्वतरूपत्व
प्रकाशनपराय नमः ओं सारथावृताक्षाय नमः साक्षात्निवासिने नमः ओं मायामूढ विमानाय नमः ओं गरुडस्कन्धवासिने नमः अनन्तशिरसे नमः ओं अनन्ताक्षाय नमः दन्तचरणाय नमः ओं श्रीवीर विनयाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं वीरमेघ रुद्राय नमः ओं ब्रह्मादिदेव रुद्रविश्वरूपाय नमः ओं गोविन्दाय नमः श्री श्रीनिवासाय नमः ओं श्री पद्मावती गोदा समेत वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः श्रीयंकाय कल्याणनिधयेन श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलाशासनपरेर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैस्तपूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् परमारी गरी शान्ति शक्ति चक्री च कन्नकी श्रीमान् नारायण बृहस्पतिर्हविषेमं पुनर्निश्शतमानं भवति గోవింద గోవింద अस्य यजमानस्य कौण्डल्यगोत्रोत्सवस्य सत्यनारायणगौ नामधेयस्य धर्मपत्नी श्रीमती देवी नाम्याः लक्ष्मीश्रेष्ठा रश्मि शीघ्रमेव पाणिग्रहणाधिकारसिद्ध्यर्थम् अष्टोत्तरनामाक्षरं चकारयिष्ये ध्यानं शान्ताकारं जगदेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं च वाक्यं लक्ष्मीकान्तं गमननयनं योगप्रज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ वेङ्कटेशाय नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः लक्ष्मीप्रियाय नमो नारायणाय नमः चक्रवाणिं सहस्राय नमः मम केशाय नमः श्रीकेशाय नमः शङ्कराय नमः ॐ गरुडध्वजाय नरसिंहाय महादेवाय नमः ओं भीमगुणेश्वराय नमः श्रीधराय नमः ओं देवकीपुत्राय नमः रातसात्यर्मचिताय नमः शङ्खवाणय नमः प्रद्योऽस्य नमः पुदोऽस्य नमः अञ्जलञ्जलाय नमः श्रीवत्सकाय नमः मकराद्राय सर्वलोकपति प्रभुविक्रमाय नमः प्रजालक्ष्मणाय नमः त्रिधामेवताक्रान्तर्वज्ञाप्रदेशाय सर्वसाक्षिताय नमः शेषाय नमो नायुधाय नमो सहस्रवाहावीर्भक्ताय नमः सहस्राक्षाय नमो अक्षराय नमो अक्षराय नमः केशवाय नमो केशमर्दनाय नमः कैटभारे नमः विद्राय नमः कामनाय नमः काकुत्साय नमः खगवाहनाय नीलामुदे नमः नित्याय नमः तोक्ताय नित्याय नमः नरवरादित्याय नमः विकल्पाय नमः ब्रह्मण्याय वीरवाय नमः श्रेयाय नमः वेदगर्भाय नमः विभवे नमः विष्णवे नमः श्रीमते नमः त्रैलोक्यभूषणाय नमः नित्यमूर्तिमर्दाय नमः सर्वाङ्ग्याय नमः महेन्द्रियाय तक्कोदाय सुनिश्चिं रामराय प्रत्यप्याय पूज्याय सर्वलोकान्तकाय नमः अनन्तविक्रमाय नमः मायात्राय नमः सर्वादराय नमः धराधराय निष्करञ्जाय नमः रामाय नमः भक्तवत्सलकीर्तेन पुरातनकालज्ञानाय नमः विष्णुसपदे नमः भौचतुर्भ्यां श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः नानाविध परिमलं शिवामि नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य पृष्ठम् आराध्यं स्वं श्रुति शत शिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्ठायां सृजनिगणितं यावदात् कृत्यभुङ्क्ते गोदात् तस्यै नाम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, విశిష్టమైనటువంటి ధనుర్మాసం సౌరమానం ప్రకారంగా ధనుస్ సంక్రమణం అని అందరికీ కూడా తెలిసిందే. ఒక్కొక్క సంక్రమణం నెలకు ఒక సంక్రమణం ఉంటుంది. సూర్యుడు ఒక్కొక్క రాశిలో సంచరిస్తూ ఉండగా వచ్చేటువంటి ఇప్పుడు ధనుస్సు రాశిలో సూర్యుడు సంచరిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి దాన్ని ధనుస్ సంక్రమణం అంటారు. మనం ముందుగా దీని తర్వాత వచ్చేటువంటిది మకర సంక్రమణం. మకర రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు కాబట్టి మనకు మకర సంక్రమణం అంటాం. అది ముఖ్యమైనటువంటిది, చాలా విశేషమైనటువంటిది. ఇప్పటి వరకు కూడా గడిచిపోయిందంతా కూడా దక్షిణాయన పుణ్యకాలం అని అంటారు. దక్షిణాయనం నుండి
ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలోకి మనం అడుగు పెడతాం. అంటే మంచి వెలుగులోకి, ఒక అజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా జ్ఞానం అనేటువంటి ప్రకాశంలోకి అడుగు పెడతాం. దాన్ని సంక్రమణం అంటాం. అంటే మంచి మంచి ప్రకాశం కలగడం కోసం మంచి అడుగులు వేయడం త్వరలో వేస్తూ ఉన్నాం మనం. అంటే మనకు మకర సంక్రమణం, దాని ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలానికి సంబంధించి మన గోదమ్మ వారు విశేషమైనటువంటి ఒక శ్రీ వ్రతం అనేటువంటి వ్రతాన్ని ఆచరించింది. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి కొంతమంది వాళ్ళందరినీ కూడా మనస్సులు బాగు చేయడం కోసం గాను వీళ్ళు ఎట్లా బాగుపడాలి, నేను సృష్టించినటువంటి సృష్టి అంతా కూడా ఏ విధంగా ఉద్ధారకం కావాలి, వీళ్ళంతా ఏ విధంగా ఉద్ధరింపబడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఎన్నో రకములైనటువంటి అవతారాలు ఎత్తడం జరిగింది. 12 రకాలు దశావతారాలు ముఖ్యంగా అందరికీ కూడా లోక వ్యవహారంలో తెలిసినటువంటిదే. అదేవిధంగా 32 అవతారాలు అంటారు. ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో అవతారాలు ఉన్నాయి, అనంత కోటి అవతారాలు. అందుకే ఆయన అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అని అంటారు. అటువంటి స్వామి ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తినా కూడా ఈ మానవుణ్ణి మార్చడం అనేది ఆయనతోని కాలేదట. పాపం ఆయనతోని సాధ్యపడలేదు. ఎంతైనా వీడు అజ్ఞానంతోనే కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాడు. నేను ఎవరిని, నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను, మరి నేను స్వామికి సంబంధించినటువంటి వాడినేనా కాదా అన్నట్టు కాకుండా నేనే ఇదంతా నా పురుషార్థమే, ఈ సంసారం అంతా ఇది నేను చేసుకున్నటువంటిది అనేటువంటి ఒక అజ్ఞానంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో స్వామి బాగా చింతిస్తూ ఉన్నాడట శ్రీమన్నారాయణమూర్తి. ప్రతిరోజు కూడా ఎప్పటికి కూడా ఈ మానవుడు ఏ విధంగా ఉద్ధరింపబడాలి, ఏ విధంగా బాగుపడాలి, ఏ విధంగా వీనికి శ్రేయస్సు కలగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో బాధపడుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి యొక్క ఆయుధాలు, ఆయనకు పంచాయుధాలు అనేటువంటి ఉంటాయి. ఎన్నో రకమైనటువంటి అలంకారాలతో భూషితుడు అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి. ఎందుకంటే అలంకార ప్రియో విష్ణు అని అంటారు ఆయన. అట్లాగే ఆయనకు దుష్ట శిక్షణార్థమై కొన్ని రకములైనటువంటి ఆయుధాలు ధరించి ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ స్వామివారు ఎంతో బాధపడుతున్నాడు, ఎంతో చింతిస్తూ ఉన్నాడు. దానికి గల కారణం ఏమి అని వాళ్ళందరూ కూడా ఆలోచన చేసి, స్వామి మీరేం బాధపడకండి, మీరు ఏం విచారపడకండి, మీరు చేసేటువంటి ఆ పనిని మేము కూడా చేస్తాం, మాకు ఆజ్ఞ ఇవ్వండి, మేము భూలోకంలో అవతరిస్తాం. అంటే కారణ జన్మల్లాగా ఏ తల్లి కడుపుల్లోనో ఏదో ఒక రకంగా పుట్టడం కాకుండా మేము కారణ జన్మలుగా పుడతాం, మాకు ఆజ్ఞ ఇవ్వండి, మేము మనుషుల యొక్క బుద్ధిని మారుస్తాం, వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానాన్ని తొలగింపజేసి వాళ్ళకు మన జ్ఞానం అనేటువంటి ప్రకాశాన్ని కలిగిస్తాం, ఒక జ్ఞానోపదేశం చేస్తాం, మాకు ఆజ్ఞ ఇవ్వండి అని వాళ్ళ యొక్క శంఖము చక్రము, ఆ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి యొక్క వనమాల, ఆ తర్వాత గరుత్మంతుడు, తర్వాత కుముదాది గణాలు అవన్నీ కూడా భూలోకానికి వచ్చేసి కారణ జన్ములుగా అవతరించడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ కూడా ఆళ్వార్లు అని అంటారు. ఆళ్వార్లు అంటే మనలాగా సంసార సాగరంలో ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు అంజుక్కుడి వంశం అని పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, పూర్వాచార్యులు. అంజుక్కుడి వంశం అంటే ఎప్పటికీ భయపడేటువంటి వాళ్ళట. మనలాగా మానవులు మనం అందరినీ కూడా చేతనులు అంటాం. అంటే ఒక్కదానికే కట్టుబడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అంటే ఈ సంసారం అనే దానికి, బంధానికి, వ్యామోహానికి కట్టుబడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనల్ని చేతనులు అంటాం. అటువంటి చేతనులు ఎప్పటికీ అయ్యో మనకేమవుతుందో, మనకు పిల్లలకి ఏమవుతుందో, మన భార్యకి ఏమవుతుందో, మనం సంపాదించినటువంటి ఆస్తికి ఏమవుతుందో అనేటువంటి వాటికి భయపడేటువంటి వాళ్ళం. కానీ ఆ కారణ జన్ములుగా అవతరించినటువంటి ఆళ్వార్లు అనేటువంటి స్వాములు అంతా కూడా మహానుభావులు. వాళ్ళు కేవలం భగవంతునికి ఏం కీడు జరుగుతుందో, భగవంతుని యొక్క పరివారానికి, అమ్మవారికి కానీ వేరే భగవంతుడు సృష్టించినటువంటి సృష్టికి ఏం కీడు జరుగుతుందో అనేటువంటి భయంతో ఉండేటువంటి వాళ్ళట. కాబట్టి వాళ్ళను అంజుక్కుడి వంశం అని చెప్తారు పూర్వాచార్యులు. అట్లాంటి వంశంలో కారణజన్ములుగా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క చిన్న శిశువుగా కొంతమంది దొరికినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది తల్లి కడుపులో జన్మించినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఆళ్వార్లు. ఆళ్వార్లు అంటే ఎప్పటికీ నిరంతరం భక్తి, వైరాగ్యం, భగవంతుడి యొక్క గుణానుభవం అనేటువంటి సముద్రంలో పూర్తిగా మునిగిపోయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళను ఆళ్వార్లు అని అంటారు. అటువంటి ఆళ్వార్లు అందరూ మగవాళ్ళే కాకుండా సాక్షాత్తు అమ్మవారు కూడా భూమి అంశ, అంటే ప్రకృతి అంశ అని అంటారు. అంటే ప్రకృతి అంటే మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. సాక్షాత్తు మనకు కుడివైపు ఉన్న శ్రీమన్నారాయణమూర్తికి కుడివైపులో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని లక్ష్మీదేవి అంశతో శ్రీదేవి అని అంటారు. ఆ తర్వాత ఎడమవైపు ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని భూదేవి అని అంటారు. అటువంటి భూదేవి అంశతో గోదమ్మవారు శ్రీవిల్లిపుత్తూరు అనేటువంటి గ్రామంలో జన్మించడం జరిగింది. అంటే కారణ జన్మురాలుగా జన్మించడం అంటే ఎలాంటి తల్లి కడుపులో ఆమె జన్మించలేదు. విష్ణు చిత్తులు అనేటువంటి ఆళ్వారు, ఆయన కూడా
భగవంతుని యొక్క చిత్తాన్ని ఎప్పటికీ మనస్సులో ఉంచుకునేటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయనకు విష్ణు చిత్తులు అని పేరు. అంటే కేవలం విష్ణువు యొక్క గుణానుభవాన్ని మనస్సులో ఉంచుకునేటువంటి వాడు, చిత్తం ఉన్నందే కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయనకు విష్ణు చిత్తుడు అని పేరు. ఆయన చేయాల్సినటువంటి విధి ఏంటయ్యా అంటే, విల్లుపుత్తూరు అనేటువంటి గ్రామంలో వడభద్రసాయి అనేటువంటి స్వామి ఆయన కోవిల ఉన్నది. ఆ కోవిల్లో ఆయన ఏదో తులసి తోట పెంచుకునేది పాపం. ఆ తులసి తోటలో తులసి దళాలు కానీ పూలు కానీ తీసుకొని వచ్చి ఒక మాలగా తయారు చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి వడభద్రసాయికి అలంకారం చేసేందుకు అర్చకులకు అప్పగించేటువంటి పని ఆయన ప్రతిరోజు కూడా చేయాల్సినటువంటి పని. అట్లా చేస్తూ ఉండగా ఆయనకు తులసిపాదులు తీస్తూ ఉంటే ఈ గోధుమ వారు కారణ జన్మురాలిగా ఒక చిన్న శిశువుగా ఆయనకు లభించింది. ఏ విధంగానైతే జనక మహారాజు అశ్వమేధ యాగం చేసి దున్నుతూ ఉంటే, అశ్వమేధ యాగం కోసం దున్నుతూ ఉంటారు శాస్త్రంలో, అంటే భూమిని దున్నాలి మొదటగా యాగానికి ముందుగా. కాబట్టి ఆయన దున్నుతూ ఉంటే ఒక బంగారు పెట్టెలో సీతమ్మ వారు ఏ విధంగా దొరికిందో, ఈ విష్ణు చిత్తుడు అనేటువంటి మహానుభావుని కూడా ఈ గోధుమ వారు కారణ జన్మురాలిగా భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞను తీసుకొని, నేను కూడా ఈ మానవులను ఉద్ధరిస్తాను, కేవలం వాళ్లే మగవాళ్లే ఆళ్వార్లుగా జన్మించి వాళ్లే కాకుండా నేను కూడా మీకు సహాయం చేస్తాను స్వామి అని వాళ్ళ స్వామివారి యొక్క వాళ్ళ ఏరి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి యొక్క ఆజ్ఞను తీసుకొని గోధమ్మ వారిగా ఆ తులసిపాదులు ఈ విష్ణు చిత్తునికి అదృష్టరత్నంగా లభించడం జరిగింది. ఆమెకు అప్పుడే ఆయన అప్పుడే అక్కున చేర్చుకొని అమ్మవారికి చిన్న శిశువుగా ఉంది కాబట్టి కోదయి అని నామకరణం చేశారట. కోదయి అంటే చిన్న బాలిక అని అర్థం. గోద అని కూడా మనం తెలుగులో వ్యవహారికంగా అని అంటారు. కోదయి అంటే తమిళం పదం. కోదయి అన్న గోద అన్న ఒకటే అర్థం. గోద అన్నట్టే మనకు సంపదలు ఇచ్చేది. గో అంటే ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి. గో అంటే గోవులు అని, ఆవులు అని, దా అంటే ఇచ్చేది అని, సంపదలు ఇచ్చేది, మనకు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది అనేటువంటి అర్థాలు ఉన్నాయి. అలాంటి గోధుమ వారు ఏం చేసింది అయ్యా అనంటే తండ్రికి సహకారం చేసేది. తండ్రి ఏ విధంగా పూలమాలలు, పుష్పమాల కైంకర్యం, ఆయనకు మాలకారి అని పేరట. అంటే భగవంతుడికి ప్రతిరోజు కూడా పుష్పమాలలు తీసుకెళ్తూ ఆ వటభద్రసాయికి ఇస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. ఆ అమ్మాయి కూడా ప్రతిరోజు ఆయనకు చేదోడు వాదోడుగా సహకారం చేస్తూ ఉండేది. పూల మాలలు అల్లడం కానీ, తులసి దళాలు అల్లడం కానీ చేస్తూ ఉండేది. పాపం అజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి చిన్న అమ్మాయి కదా, తెలిసి తెలియని అజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి. అయితే ఒకరోజు పెరియాళ్వార్ అనే విష్ణు చిత్తుడు అనేటువంటి స్వామి పుష్పమాల తయారు చేశాడు. ఇద్దామనేటువంటి సందర్భంలో ఆయన ఎటో వేరే పని మీద బయటకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ వెళ్ళినప్పుడు ఈ అమ్మవారు గోదయి అనేటువంటి ఆ చిన్న బాలిక పాపం తాను ధరించిందట. ఆ స్వామికి వేయాల్సినటువంటి మాలను తనే ధరించి, నేను ఎలా ఉంటానో చూసుకుంటా ఒకసారి అని అద్దంలో చూసుకున్నదట. పాపం తెలిసి తెలియని అజ్ఞానంతో చూసుకుని మళ్ళీ తండ్రికి తెలియకుండా అక్కడే పెట్టేసింది, బుట్టలో పెట్టేసింది. ఆ తండ్రి గారు వచ్చేసారు, వాళ్ళ పని ముగించుకొని వచ్చేసి అదే మాలను వటభద్రసాయికి సమర్పించడం జరిగింది. ఆ విధంగా ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒకరోజు స్వామి విష్ణు చిత్తుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు ఒకరోజు పుష్పమాల ఉన్నటువంటి బుట్టను తీసుకెళ్తూ ఉండగా వెంట్రుక వచ్చిందట. కేశం కనిపించింది. కనిపించేసరికి గోధుమ వారిని అడిగాడు, అమ్మ నా అమ్మాయి ట్రా ఇదేంటి అని అంటే, ఏం లేదు నాన్నగారు, నేను ఈ విధంగా చేస్తున్నాను, నేను ధరించినటువంటి మాల మీకు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది అని చెప్పేసరికి, అయ్యో అపచారం చేసినామమ్మా, చాలా దోషం, అది చాలా పాపం కదా అని చెంపలు వేసుకొని ఆ స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ప్రార్థనలు చేశాడట. ప్రార్థనలు చేసేసరికి ఒక అర్చకుడు ముఖంగా, అంటే అర్చకునికి ఒక సాక్షాత్కారం స్వామి చెప్పాడట, మీ గోధుమ వారు ధరించినటువంటి మాలలనే నాకు తీసుకొని రండి నాన్న. ఆమె ఎందుకంటే కారణ జన్మురాలుగా పుట్టింది, ఆమె ఎవరో కాదు, సాక్షాత్తు మా ధర్మపత్ని గారు ఎవరో కాదు, మా భూదేవి అంశగా నా ఆజ్ఞ చేత భూలోకంలో మనుషులను ఉద్ధరింప చేయడం కోసం, వాళ్ళకు జ్ఞానోపదేశం చేయడం కోసం అవతరించినటువంటి అమ్మవారు నాయన అని వాళ్ళ తండ్రి గారికి కూడా చెప్పి, నాయన విష్ణు చిత్తుడా, ఆమె ఎవరో కాదు నీలాగనే. ఎందుకంటే విష్ణు చిత్తుని యొక్క ఆయన యొక్క పూర్వ వృత్తాంతం కూడా చాలా గొప్పది. కేవలం విష్ణు చిత్తుడే అని కాకుండా ఆయనకు పెరియాళ్వార్ అనేటువంటి చాలా గొప్పనైనటువంటి పేరున్నది. అంటే ఆళ్వార్లు అంటే వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో విశిష్టాద్వైత సాంప్రదాయ ప్రచారాన్ని చేసినటువంటి వాళ్ళు 12 మంది ఉంటారు. ఆ 12 మందిలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వాడు ఈ విష్ణు చిత్తుడు. ఆయనకు పెరియాళ్వార్ అంటే ఆళ్వార్లోకెల్లా చాలా పెద్దవాడు అని పేరు. అంత పెద్ద పేరు ఎందుకు వచ్చిందయ్యా అని అంటే దానికి చాలా పెద్ద వృత్తాంతం ఉంది. చిన్నగా సంక్షిప్తంగా చెప్తాను. పూర్వంలో ఆ శ్రీరంగం అనేటువంటి మహా విశిష్టమైనటువంటి క్షేత్రం ఒకటి ఉంది. ఆ
పాండ్య దేశంలో వల్లభదేవరాయలు అనేటువంటి రాజు మహాచక్రవర్తి పరిపాలించేటువంటి కాలం అది శ్రీరంగాన్ని. అటువంటి కాలంలో ఒక చోట చూశాడట ఆయన, ఒక దగ్గర ఆ విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన చూశాడు ఆయన. ఆ చూసిన దాన్ని తీసుకొని సభలో విచారణ చేసి, మరి మన ప్రపంచానికి పరతత్వం అనంటే శ్రీమన్నారాయణమూర్తి ఎవరు దేవుడు, మోక్షం ఇచ్చేటువంటి దేవుడు ఎవరు అని ఒక సందేహం కలిగింది ఆయనకు. అన్నీ ఎందుకంటే రాజు అంటే దేశ సంచారం చేయాలి, సంచారం చేస్తేనే ఆయనకు మనకు చాలా తెలివి జ్ఞానం కలుగుతుందట. అంటే మొత్తం రాజు అనేటువంటి వాడు మొత్తం లోక సంచారం చేయాలని శాస్త్రం చెప్తుంది. అట్లనే ఆయన సంచారం చేస్తూ ఉండగా ఒక చోట ఎవరో సందేహం కలిగేటట్టుగా ఆయనకు ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. అడిగేసరికి ఈయన కూడా అక్కడికి సభలోకి వచ్చేసి మరి పరతత్వం విచారణ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అనేక రాజ్యాల నుండి అనేక పెద్ద పెద్ద పండితులను అందరినీ కూడా పిలిపించి పరతత్వం అనంటే ఎవరు మనకు దేవుడు, మరి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి శివుడా, ఇంకెవరు ఈ మోక్షం ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు, మీరు దాన్ని నిరూపణ చేయాలి. దాన్ని నిరూపణ చేస్తే మీకు మంచి ధనం, బంగారు చిలుకను పైన కట్టాయట. ఆ చిలుక ఎట్లాంటిది వేయాలంటే ఎవరు ఆ పరతత్వ నిరూపణ, ఎవరు ప్రధానమైనటువంటి దేవుడు, ఎవరు మోక్షం ఇచ్చేటువంటి ప్రధానమైన దేవుడు అని చెప్పగానే ఆ చిలుకకు తెలిసి అది కింద పడిపోతుందట, బంగారు చిలుక. ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానికి. ఆ తర్వాత దానికి శుల్కం అని ఒకటి ధనమంతా కూడా కట్టినటువంటి ఒక మూట, దాన్ని అంటే బంగారం కానీ ఏదన్నా అనుకోండి, అప్పుడు చలామణిలో ఉన్నటువంటి ద్రవ్యం, దాన్ని శుల్కం అని అంటారు. ఆ శుల్కాన్ని ఒక మూటలాగా కట్టడం జరిగింది. ఆ చిలుకను పెట్టి ఆ చిలుక మూట పైన పెట్టి కట్టడం జరిగింది, దాన్ని శుల్కం అని అంటారు. ఆ విధంగా ఎంతోమంది పండితులు వచ్చారు ఆస్థానంలో, అందరూ కూడా వాదిస్తూ ఉన్నారు. ఎంతమంది వాదించినా కూడా ఆ చిలుక అనేది వాళ్ళ దిక్కు చూడటం లేదు. ఎవరు మరి దేవుడు ప్రధానమైనటువంటి దేవుడు అంటే దానికి అర్థం కావడం లేదు. అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి విష్ణుచిత్తుల వారికి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడట, నాయన నువ్వు వెళ్ళురా నాయన, నీవు అవతరించినటువంటి జన్మకు సార్థకత కలిగేటువంటి రోజు వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు నిరూపణ చేసుకోవాలి, నేనే దేవుణ్ణి అని నువ్వు అక్కడ చెప్పాలి. నువ్వు నాయన మోక్షం ఇచ్చేటువంటి వాడు నేనే, మోక్షం ఇచ్చేది జనార్దనాథ్ అని, నారాయణాత్ బ్రహ్మాజాయతే, నారాయణాత్ ఇంద్రో జాయతే, నారాయణాత్ ప్రజాపదే ప్రజాయంతే, నారాయణాత్ సర్వం జాయతే అని వేదం చెప్తున్నది. వేద ప్రతిపాద్యమైనటువంటి వాడిని నేనే అని నువ్వు చెప్పాలి రాయన. అయ్యో నేనెంతటి వాడిని నాయన, నేను మామూలుగా మీకు పుష్పమాల కైంకర్యం చేసేటువంటి వాడిని, పూలు తెచ్చి మీకు మాలగా అలంకరింప చేసేటువంటి వాడిని, అజ్ఞాని. నేను బ్రాహ్మణ పుట్టుక అయినప్పటికీ కూడా అజ్ఞాని, నాకు ఎటువంటి జ్ఞానం లేదు, వేదం తెలియదు, పురాణం తెలియదు. ఇట్లా నేను పెద్ద పెద్ద పండితులు ఉన్నారు, వాళ్ళు చూస్తే చాలా మహానుభావులు, ఎక్కడెక్కడనో ఎంతో పట్టణాల నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, నేనేం చేయలేను స్వామి అన్నట్టు. ఏం లేదు నాయన చెప్తాను, నువ్వు వెళ్ళు, నేను ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాను కదా అని పంపిస్తాడు. అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి తన ఎడవ చేతిలో ఉన్నటువంటి పాంచజన్యం అనేటువంటి శంఖం అని ఉంటుంది స్వామికి, ఆ పాంచజన్య స్పర్శ చేస్తాడు, తాకిస్తాడు పెదవికి. ఆ పాంచజన్య స్పర్శతోని మొత్తం ఉన్నటువంటి విద్యలన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఆయన గురుముఖం అనధీత్య ప్రాహవేదానశేషానంటే ఒక గురువు గారిని ఆశ్రయించకుండానే మొత్తం అన్ని విద్యలు కూడా వచ్చేస్తాయి. వేదము, శాస్త్రం, పురాణాలు అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయట ఆ పాంచజన్య స్పర్శతోని, అది తాకడంతోనే మొత్తం అన్నీ కూడా విద్యలు వచ్చేస్తాయి. ఆ విద్యలతోని ఆ స్వామివారి ఆజ్ఞను తీసుకొని చాలా వైభవంగా వాదిస్తాడు, అందరినీ కూడా ఖండిస్తాడు. నారాయణుడే వేద ప్రాతిపాద్యమైనటువంటి మోక్షం ఇచ్చేటువంటి స్వామి, మనందరికీ కూడా ఉద్ధరింపేటువంటి వాడు ఆ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి అని ఒక్కసారి చెప్పేసరికి ఆ బంగారు చిలుక ఆ విష్ణుచిత్తుల వైపు చూస్తున్నాడు. చూసేసరికి ఆ శుల్కం కూడా జారి పడుతుంది. శుల్కం ఆదాతు కామ గురుముఖం అనధీత్య ప్రాహవేదానశేషాన్ని, ఎన్నో రకములైనటువంటి వేదము, శాస్త్ర, పురాణాలు గురువు గారిని ఆశ్రయించకుండానే వచ్చేసి ఆ శుల్కాన్ని సంపాదించినటువంటి మహానుభావుడు. ప్రాహవేదానశేషాన్ నరపతి పరిక్లుప్తం శుల్కం ఆదాతు కామ, వల్లభదేవరాయలు ఆయనే చేసినటువంటి ఆస్థానంలో ఆ శుల్కాన్ని సంపాదించినటువంటి మహానుభావుడు. శుల్కం ఆదాతు కామ శ్వశురం అమరవంద్యం రంగనాథస్య సాక్షాత్తు ఆ రంగనాథునికి మా మామగారు అయినటువంటి ఈ విష్ణుచిత్తుడు ఇట్లా ఆయనకు గజారోహణం అనేటువంటి సన్మానం జరిగిందట. అక్కడ అందరూ కూడా పండితులు భేష్ అని చప్పట్లు కొట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే చెప్పడం జరిగింది అందరినీ కూడా ఎటువంటి మరి వేదము
వేదంలో మరి ఇట్లా ఉంది, పురాణంలో ఇట్లా ఉంది, అన్నీ కూడా శ్రీమన్నారాయణమూర్తి గురించి చెప్పడం జరిగింది. మోక్షం ఇచ్చేది జనార్దనాథ్, అంతే. చివరి విషయం శ్రీమన్నారాయణమూర్తి మనకు మోక్షం ఇచ్చేటువంటి వాడు, ఆయనే సృష్టి స్థితి లయకర్త అంతా ఆయనే అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు అందరూ కూడా ఆ రాజ్యంలో, పాండ్య దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ రాజ్యంలో గజారోహణం అంటే ఏనుగు మీద పెద్ద సన్మానం చేయడం జరిగిందట. అప్పుడు చేస్తే ఆ విష్ణుచిత్తుడు అనేటువంటి మహానుభావుడికి సాక్షాత్తు దేవుడే వచ్చి నా భక్తునికి ఏ విధంగా సన్మానం జరుగుతుందో చూద్దామని ఆ శ్రీదేవి భూదేవి వాళ్ళ యొక్క పరివారం గరుత్మంతునితో సహా ఆ వాహనం గరుడ వాహనం పైన ఎక్కి ఆ స్వామివారిని చూస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరి విష్ణుచిత్తుడు అనేటువంటి మహానుభావుని చూస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క భక్తుడు కదా, నా భక్తుడిని నేను పంపించిన కదా, ఆయనకు మరి అవమానం జరుగుతున్నదా సన్మానం జరుగుతుందా చూడాలి కదా. అందుకని అక్కడ ఆకాశం దిక్కు చూస్తుంటే మనమేమో తిరుపతి అటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలు వెళ్ళి ఆ తోపులాటల్లో చాలా కష్టపడి వెళ్తూ ఉంటాం. కానీ ఆ భక్తుడు విష్ణుచిత్తుడు అనేటువంటి పాపం భక్తుడు, ఎందుకంటే భగవంతుడిని భక్త పరాధీనుడు అని అంటారట. కాబట్టి ఆ భక్త పరాధీనుడు ఉన్నటువంటి భగవంతుడు సాక్షాత్తు వచ్చేసరికి ఆ విష్ణుచిత్తుల వారు ఒక్కసారి కళ్ళ వెంట నీరు తెప్పించుకొని, అయ్యో స్వామి నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినావు అన్న స్వామి, నేను అజ్ఞాన్ని, నేను ఎటువంటి జ్ఞానం లేనటువంటి వాడిని, ఏదో తెలియక ఇట్లా మనుషులలో వీళ్ళు అజ్ఞానం లేనటువంటి మనుషులలోకి నువ్వెందుకు వచ్చినావు స్వామి, నీకు ఎట్లా దిష్టి కలుగుతుందో ఏమో అని ఆయనకు మంగళాశాసనం పాడతారట. పల్లాండు పల్లాండు పల్లాయిరత్తాండు పలగోడి 100,000 పల్లాండ దిండోల్ మణివన్నా ఉన్ సేవడి చెవి తిరుగు కాపు. ఒక్క నీకే కాదు, నువ్వు ధరించినటువంటి ఆయుధాలకు నిన్ను చల్లగా చూసేటువంటి శంఖము చక్రము అందరికీ కూడా మంగళాశాసనం కలగాలి. మీ అమ్మవారికి ఎప్పటికీ మీ వెంట ఉండేటువంటి నిత్యానపాయిని అంటే ఏ అవతారంలో అయినా కూడా మర్చిపోనటువంటి ఆ అమ్మవారికి కూడా మంగళాశాసనం కలుగాక. నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినావు స్వామి, నీకు ఎటువంటి నరదృష్టి కలగకుండా వేల సంవత్సరాలు 1,100,000 కోటి సంవత్సరాల దాకా నువ్వు చల్లగా ఉండాలి నాయన అని స్వామి ఆ భక్తుడు భగవంతుడికి ఆశీస్సులు ఇస్తున్నాడు. మంగళాశాసనం అంటే ఆశీర్వచనం చేస్తున్నాడు. అట్లా చేయడం శాస్త్రం కాదు, కానీ ఒక పిచ్చి ఎందుకంటే ఒక ప్రేమ, ఒక భయం. ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు తండ్రి గారు చిన్నపిల్లవాడిని చూస్తుంటే చిన్నపిల్లవాడికి తండ్రి మీద ప్రేమతోని, తండ్రికి ఏమో అవుతుంది అనేటువంటి భయంతోని ప్రేమతోని తండ్రిని మందలిస్తూ ఉంటాడు ఒక్కొక్కసారి. అట్లనే మనకేదైనా భయం కలిగినప్పుడు ఒక ప్రేమ, పిచ్చి ప్రేమ కలుగుతుందట. ఆ పిచ్చి ప్రేమతోని ఆ భక్తుడే భగవంతుడికి మంగళాశాసనం చేస్తున్నాడు, అంటే ఆశీర్వచనాలు ఇస్తున్నాడు. అప్పుడు అందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడికి మంగళాశాసనం చేశాడు కాబట్టి ఆయనను పెరియాళ్వారు అన్నాడు. అంతకుముందేమో విష్ణుచిత్తుడు అనే పేరు ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనకు పెరియాళ్వారు అనే పేరు వచ్చిందంటే ఆళ్వార్లు అంతకుముందు ఈయన కంటే ముందు అవతరించినటువంటి కారణ జన్మలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వెనుకకు నెట్టేసి ఈయననే పెద్ద ఆళ్వారు అయిపోయాడు. పెరియ అంటే పెద్ద ఆళ్వారు అయిపోయాడు. అటువంటి పెరియాళ్వారికి ముద్దుల పట్టిగా అవతరించినటువంటి అమ్మవారు గోదమ్మ. సాక్షాత్తు ఆయన్నే భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే తండ్రి గారి బాటలో అమ్మవారు కూడా, ఈ గోదమ్మవారు కూడా నేను కూడా తండ్రి గారి బాటలోనే అనుసరిస్తాను అని ఆమె కూడా పారార్థ్యం అనంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడికి ఒక అధ్యాపకురాలిగా ఒక టీచర్ అయిపోయిందట భగవంతుడికి. అన్ని కేవలం మనుషులకే కాదు భగవంతుడికి కూడా, నాయన నువ్వు ఒక్కసారి నువ్వు సృష్టించినావు కానీ ఒకసారి నీ సృష్టిని పట్టించుకో. ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎవరికి ఎట్లా అజ్ఞానం ఉన్నది, అంతా నేను, అంతా నాది అనేటువంటి అహంకారం మమకారాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు నాయన. ఒక్కసారి సృష్టి గమనించు స్వామి, నువ్వు కోట్లాది మంది భక్తులు ఉన్నారు, ఒకసారి మమ్మల్ని కూడా గమనించు అని ఆ విల్లిపుత్తూరు గ్రామంలో వాళ్ళనే అందరినీ కూడా గోపికలుగా భావన చేసుకొని, ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటి చెలికత్తెల్ని మా దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళే గోపికలు, ఇదే ఒక నందగోకులంగా ఒక భావించుకొని చేసినటువంటి వ్రతం ఈ గోదాదేవి వ్రతం. ధనుర్మాసం వ్రతం అని అంటారు, దాన్ని శ్రీ వ్రతం అని అంటారు. పూర్వకాలంలో అమ్మవారు పార్వతీదేవి చేసిందట, కాత్యాయని వ్రతం అని చేసింది. ఆ కాత్యాయని వ్రతాన్ని ఈమె మన గోదమ్మ వారు కారణ జన్మలుగా అవతరించి ఈ వ్రతాన్ని చేయడం జరిగింది. మన సిద్దిపేట మోహినిపుర వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో కూడా చాలా అద్భుతంగా చేస్తూ ఉంటారు. అనాది కాలం నుండి దాదాపు 40 ఏళ్ళు కావస్తూ ఉంది. మహానుభావులు ఎప్పుడో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఉత్సవం అప్పటి నుండి ఒక పరంపరగా మా ప్రధాన అర్చకుల వారి కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి అర్చకులు, ఆ తర్వాత శాశ్వత ఆలయ అనువంశిక వ్యవస్థాపక ధర్మకర్తలు, అదేవిధంగా కార్యనిర్వహణ అధికారి గారు, ఆలయ సిబ్బంది, పాలకవర్గం
యొక్క ప్రముఖులు అందరూ కూడా వచ్చి చాలా వైభవంగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ జరిగినట్టుగా ఎక్కడ కూడా జరగదు. సిద్దిపేటలో ఎక్కడ ఒకవేళ జరిగినా కూడా దీని యొక్క కాపీ మాత్రమే, దీని యొక్క మాదిరి మాత్రమే చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ జరిగినట్టుగా, ఎందుకంటే ఇక్కడ సాక్షాత్తు గోదమ్మవారు మూల విరాట్టుగా వేయించేసి ఉన్నటువంటి మూర్తి. మిగతా దేవాలయాల్లో కేవలం ఉత్సవ విగ్రహాలు తెచ్చుకోనో లేదా ఏదన్నా ఫోటో చిత్రపటాలు తెచ్చుకోనో ఏదో వ్రత దీక్ష భంగపరచకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చేస్తాను తప్ప ఇక్కడ చేసినట్టుగా ఉండదు. కాబట్టి ఆ విశేషమైనటువంటి ధనుర్మాస ఉత్సవంలో ఈరోజు 19వ పాశురం పుత్తు విలక్కెరియ కోట్టుకాల్ కట్టిల్ మేల్ మెత్తెండ్ర పంచశయనత్తిన్ மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நட்பின்னே கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மார்மார் பாவாய் திருவாய் மைத்தனங் கண்ணினாய் நீ உன் மனாரனை எத்தனை போதும் தொழிலை ஒட்டாய்கான் எத்தனை ஏலும் పిరివాత్తహిల్లాయాల్ తత్వమన్ను తహవు ఏలోరింపావాయ్ అని చెప్పింది. నిన్నటిదాకానేమో ముందు మదహళిత్తన్ ఓడాడు తోల్ వలియన్ అంటే చాలా మదించినటువంటి ఏనుగులను సంహరించినటువంటి మదగజమును స్రవించబడేటువంటి ఏనుగులు ఎక్కడ ఉన్నాయండి అంటే కంసుడు చివరి దశలో ఆయనను పిలవడం జరిగింది. కంసుని బలరాముని ఇద్దరిని కూడా పిలిచాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతోమంది రాక్షసులను పంపడం జరిగింది. ఏదో ఒక రకంగా నన్ను చంపేవాడు ఆయనే అని తెలిసి ఈయననెట్లనైనా మనం హతమార్చాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఎన్నో రకములైనటువంటి ఉపాయాలు చేశాడు. ఎంతోమంది రాక్షసులను పంపినా కూడా ఏం లాభం లేదు. తర్వాత ఇక చివరి ప్రయత్నం చేస్తా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సాక్షాత్తు తన నగరానికి పిలిపించుకోవడం జరిగింది. అక్రూరుని పంపి, ఎందుకంటే తను ప్రత్యక్షంగా వెళితే రాను అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అక్రూరుణ్ణి పంపి బలరాముని ఇద్దరిని శ్రీకృష్ణవారిని అక్కడికి నగరానికి వేంచేపు చేసుకుంటే అక్కడ ఒక కువలయ పీడనం అనేటువంటి ఒక మదగజం, అంటే మదించినటువంటి గజం. అట్లనే మనుషులు కూడా అట్లనే ఉన్నారు అని గోదమ్మ వారు చెప్తుంది. ఎందుకంటే చాలా మదించి ఉన్నారట. ఎందుకో ఈ సంసారం నాది, నేను ఎప్పటికి ఇక్కడనే ఉంటా, ఈ ఆస్తులు నావే, నేనే సంపాదించుకున్నా, నా పురుషార్థం ఇది, అంతా నా వాళ్ళు, నా బంధువులు, నా భార్య, పిల్లలు అనేటువంటి అజ్ఞానం మదించినటువంటి గజంతో పోల్చింది. మనం అట్లా ఉండొద్దు. ఆ అజ్ఞానం అనేది పోవాలి మనిషికి, ప్రతి మనిషికి పోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రతి పాశురంలో కూడా అయ్యా లేచి రండి, వ్రత దీక్ష అనేటువంటి ఉద్దేశంతో లేచి రండి, తొందరగా లేచి రండి, మనం వ్రతం చేయాలి, దీక్ష చేయాలి, 30 రోజులు కూడా తప్పకుండా చేయాలి, ఒక్కరోజు కూడా తప్పొద్దు, 30 తప్పామే, ఒక్కరోజు కూడా తప్పకుండా వ్రతం చేయాలి, దీక్ష. మరి దీనికి కావాల్సినటువంటి పరికరాలు ఎన్నో రకములైనటువంటి, ఏ వ్రతం చేసినా కొన్ని కావాలి కదా, ఏదైనా వస్తువు సామాగ్రి కావాలని అంటారు. అటువంటి పరికరాలు కావాలని అంటే ఎవరిని ఆశ్రయించాలి, మనం ఎవరిని పట్టుకోవాలి, ఎవరిని పట్టుకుంటే వాళ్ళు మనకి ఏమి ఇస్తారు, ఎటువంటి ఇస్తారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక్కొక్క పాశురంలో ఒక్కొక్క గోపికను లేపుతూ ఉన్నదట. ఒక్కొక్క గోపికను లేవడం అంటే మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని తీసేయడమే. ఒక గురువును ఆశ్రయించండి, మీకు మంచి గురువు అంటే ఏదో పనికిరాని విషయాలు చెప్పేటువంటి వాడు కాదు. పరమాత్ముడు అంటే ఎవరు? మా తండ్రి గారు కదా చెప్పినట్టు, పరమాత్ముడు ఎవరు, ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆయన ఎట్లాంటి సృష్టించడం జరిగింది, ఆయన యొక్క గుణానుభవం చెప్పేటువంటి వాడు, సవివరంగా చెప్పేటువంటి గురువును ఆశ్రయించాలి. ఆ గురువును దొరకడమే చాలా కష్టం. గురువు దొరికిన తర్వాత ఆయన యొక్క శుశ్రూష చేయడం ఇంకా చాలా కష్టం. మనకు ఓపిక ఉండదు, ఆయనకు కూడా ఓపిక ఉండదో లేదో చెప్పలేము. కాబట్టి మంచి గురువును ఆశ్రయించాలి. గురువును ఆశ్రయిస్తే మనకు ఉత్తారకం అనేది అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రతి పాశురంలో కూడా ఒక్కొక్క గోపికను రావమ్మ తొందరగా తెలతెల వారుతున్నది, పక్షులు కీచుమంటున్నాయి, మనకంటే ముందే లేస్తున్నాయి, అవి జంతువులు కానీ పక్షులు కానీ తొందరగా లేపుతున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తున్నది, మనన్నే లేపుతున్నట్టుగా, కానీ అవే ముందే లేచి వాటి యొక్క పనులు చేస్తుంటాయి. అందుకని ఒక్కొక్క గోపికను లేపుతూ దాదాపుగా 19వ పాశురానికి వచ్చి ఇప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క మేనమరదలను లేపుతున్నదట. నీలాదేవి అని అంటారు ఆమె. అందుకే శ్రీదేవి, భూదేవి, నీలాదేవి అని ఇంకో అమ్మవారు ఉంటారు. స్వామి అమ్మవారు ఒక్కొక్క దగ్గర ఉంటుంది, కానీ లోపల స్వామి తన వక్షస్థలం ఉంచుకుంటాడు. ఇలాంటి నీలాదేవిని లేపుతూ, అమ్మ మీరిద్దరు కూడా మంచి మెత్తెంద పంచశైనత్తిన, చాలా మెత్తనైనటువంటి పరుపు అంటే 5 లక్షణాలు ఉంటాయి మంచానికి. మృదువుగా ఉండాలి, చాలా చల్లగా ఉండాలి, పరిమళంగా ఉండాలి, సుగంధ పరిమళంగా ఉండాలి, ఏదో పనికిరాని వాసన, ఏదో వాసనలతోనే కూడుకున్నటువంటిది ఉండవద్దు. ఆ తర్వాత తెల్లగా ఉండాలి, అంటే శుభ్రంగా, మాసినట్టు అవి ఇవి ఏదో మనం వేసినామంటే ఇక నెల రోజుల దాకా ఉతకకుండా వేసినటువంటిది కాదు. అట్లా 5 లక్షణాలు చెప్పింది. అటువంటి 5 లక్షణాలు కలిగినటువంటి
పరుపట చాలా మెత్తనైనటువంటి పరుపు. దానికి ఉన్నటువంటి కాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయా అంటే ఆనాడు కంసుని దగ్గర ఆ కువలయ పీడనం అనేది చాలా పెద్దనైనటువంటి ఏనుగట. ఆ ఏనుగును ఎంతమంది ఆ రాజభటులు వచ్చినా దాన్ని నిలువరించలేదు. అటువంటి ఏనుగును ఒక కృష్ణుడు బలరాముడు ఇద్దరు కలిసి దాన్ని కింద పడగొట్టేసింది. దానికి కువలయ పీడనం అని పేరట. అటువంటి మదగజాన్ని నిలువరింపజేసినటువంటి వాడు వట్టిగా చేయకుండా సాక్ష్యం ఉండాలి కదా, దాని యొక్క దంతాలు పీకేసిండట ఆయన. ఆ దంతాలు పీకేసి ఈ మంచం కోళ్ళకు పెట్టుకున్నాడట. మంచం కోళ్ళు అంటే మంచానికి 4 కాళ్ళు ఉంటాయి కదా, ఆ 4 కాళ్ళను పెట్టుకున్నాడు ఏనుగు దంతాలు. ఆ ఏనుగు దంతాలు పెట్టుకొని చాలా ఎత్తైనటువంటి చాలా విశాలమైనటువంటి తెల్లగా మృదువుగా చల్లగా సుగంధ పరిమళంగా ఉన్నటువంటి ఆ మెత్తమైనటువంటి పరుపులో శయనించినటువంటి ఆ నీలాదేవితో పట్టి కాదు, ఒక్కళ్ళు కాదట, నీలాదేవితో శ్రీకృష్ణుడు శయనించి ఉన్నారు కదా అమ్మ, తొందరగా లేచి ఒకసారి మమ్మల్ని చూడండి, మా పరిస్థితి ఏమి, మరి ఇంతమంది గోపికలంతా కూడా మేము మిమ్మల్ని గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం, ప్రతి భాషలో కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం, మమ్మల్ని ఏ విధంగానైనా ఉద్ధారకం చేయండి స్వామి శ్రీకృష్ణ ఓ నీలాభిరాట్టి, మమ్మల్ని ఏ విధంగానైనా ధన్యులు చేయండి, మేము ఇట్లా దీక్ష చేస్తున్నామని ఈరోజు ఈ భాషణంలో వేడుకున్నదట. ఆ తర్వాత ఎంతోమంది కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు రాసింది. అన్ని వ్యాఖ్యానాలతో సమానం ఈ కేవలం 30 భాషణాలు. చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి, ఎంతోమంది చెప్పుకోవచ్చు. పుత్తు విళక్కరి అంటే మొత్తం మనం పూర్వకాలం లేదంటే ఇలాంటి లైట్లు అవి లేవు కాబట్టి దీపాలు వెలుగు, కేవలం దీపాలే. ఆ దీపాల వెలుగు ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే గుత్తుల్లాగా ఉన్నాయట. పుత్తు విళక్కరి, పుత్తు విళక్క అంటే గుత్తుల్లాగా ఉన్నాయి. ఆ గుత్తులు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ఒక మంచి స్త్రీ ముత్తైదువ ఒక మంచి దండ పుష్పమ పూలతో చేసినటువంటి పూల గుత్తి ధరిస్తే ఏ విధంగా ఉన్నదో ఆ విధంగా ఉన్నది. అట్లాంటి ఉదాహరణ ఇంత ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు ఆ మంచాన్ని ఏ విధంగా మెత్తెన్ను పంచశైనత్తి మేనేది, చాలా విశాలంగా చాలా మృదువుగా మెత్తగా చల్లగా తెల్లగా సుగంధ పరిమళంగా ఉన్నటువంటి మంచం. ఇట్లాంటి ఉదాహరణలు చాలా చెప్పింది అమ్మవారు. ఈ ఉదాహరణలే కాకుండా మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం కూడా తొలగించుకోండి నాయన అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పిందట. దాన్ని పారార్ధ్యం అని అంటారు. ధనుర్మాసం నిలబెట్టిన కాంచెల్లి అమ్మ అంటే చాలా ప్రేమ. ఆ ప్రేమ అంటే చెప్పరానంత ప్రేమ. కానీ మాకు చేత కాక వస్తలేము, కానీ మాల వేసుకున్నాము. ఏది కన్నయ్య మాల వేసుకోవాలని స్వామివారు ఆజ్ఞ. శ్రీకృష్ణ దీక్ష అని దీక్ష పట్టుకున్నాము. దీక్ష భోగ్యంగా చేస్తున్నాం, 30 రోజులు చేస్తూనే ఉన్నాం. కానీ ఏజ్ బాగా పడ్డాయినా కానీ అమ్మ అంటే మాకు చాలా ఇష్టము, కన్నయ్య అంటే చాలా ఇష్టము. ధనుర్మాసం వ్రతం వచ్చిందంటేనే పెద్ద పండుగ వచ్చినట్టు. ఆ విషయాలు వింటుంటే మాకు చాలా సంతోషం. దాని గురించి మాకు చెప్పరానంత ఆనందం. మా సామర్థ్యత చాలా బాగా చెప్తుంది. మాకు అన్ని విధాలు జరుగుతున్నాయి. సిద్దిపేటలో వెంకటేశ్వర పోవాలంటేనే మాకు చాలా ఇష్టము. ఎప్పుడైనా ఇక్కడికే వస్తాం, ఇక్కడనే దర్శించుకొని పోతాం. మాకు కృష్ణుడు కన్నయ్య అంటే చాలా ప్రేమ. ఆ ప్రేమను మేము తీయరానంత ప్రేమ ఉంటుంది మాకు. చాలా కృప వలన అన్నీ మంచిగా జరుగుతున్నాయి, సంతోషంగా ఉంటున్నాయి. జై శ్రీమన్నారాయణ. మోహిన్పుర మన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మేము చిన్నప్పటి నుండి, నాకు దాదాపుగా నేను 5-6 ఇయర్స్ నుండి మేము అప్పటి నుండే ధనుర్మాస ఉత్సవాలు చాలా బాగా, అసలు మనకు తిరుపతిలో దేవస్థానంలో ఏ విధంగా అయితే ఉదయం సుప్రభాత సేవలో తిరుప్పావే సేవ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా సేవాకాలంగా తిరుప్పావే తిరువాయి మొదలుడిచి అన్నీ పారాయణం చేస్తూ మళ్ళీ తిరుప్పావే ప్రబంధకాలం ధనుర్మాస వ్రతకాలం అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా జరుగుతాయి. మాకు అప్పటి నుండి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ ధనుర్మాస కార్యక్రమంలో ఇక్కడ పాల్గొంటున్నాం. ఈ సేవా కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా అర్చకులు కానీ స్వామివారు కానీ అందరూ చాలా చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. మేము కూడా అందరూ భాగస్వామ్యం అవుతున్నాం. కస్తూరి తిలకం లలాట పలికే వక్తతలే కౌస్తుభం నాస్తాగ్రే నవమౌతికం కరతలే వేణుకరే కంకణం సర్వాంగే హరిచందనం సకలయన్ కంఠేశముక్తావళి గోపత్రి పరివేశితో విజయతే గోపాలచూడామణే కృష్ణం కమలపత్రాక్షం పుణ్యశ్రవ